चलो सामने का फोटो नहीं वीडियो वीडियो काट फोटो निकालो इसमें वीडियो काट दो अपनी जान की परवाह करे नहीं सका। हमारा कौन का भी वक्त पर क्या करना वो करके बताए सिस्टम हमारे गाँव वाले उनके वास्ते हमें सम्मान करें और क्या कहते हो उनको एक एजाजी तौर पर हमें एम्प्लॉइज पूरे पैसे डालने को 15,000 इनको 10,000 इनको 5,000 पैसे भी देंगे हमें। ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनको रिवार्ड भी दे रही 15,000 रुपये। महराज को उनका नाम क्या समीर उनके खाने महराज तो उनको 10,000 शुक्रिया दोनों का भी शुक्रिया गुजारो बच्चों को एग्रेस करते रहना। फोटो आगे एक बार सामने कुछ बोलो हमारे तरफ से बोलो क्या हम सब सिरोल वालों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे सिरोल के एक नौजवान हिम्मत के साथ एक बहादुरी बताई है। 30 जानों को बचाना ये कोई मामूली बात नहीं। रोड पर जाती सो गाड़ी को अगर स्टैंड नहीं डाल ले तो जो फिकर के साथ तड़प के साथ बोलती भाई स्टैंड डालो गिर गई जल दो। हालांकि नहीं भी गिरे हैं कहाँ गिरती उनको फिकर से बोलती। इन्हें तो बस को आग लग गई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ वैसे हालत में देखो डरिया थी लेकिन इन्हों हिम्मत के साथ करीब जाकर ग्लास आईना का फोड़कर आईना फोड़ने इनके पास क्या भी हथियार नहीं है। एक्सीडेंट हुए तो लारी और बस का एक सामान टूट को गिरा रॉड उसी रॉड से इन्होंने आईना का फोड़ को लोगों को बचाई। वो बचाने में भी ऐसी हिम्मत इख्तियार करी लोगों को उतरने हाइट बस हाइट है उतरने बहुत मुश्किल है तो ऊपर से कूदना हो तो नहीं होता अपने खानदों पे पाँव रखकर उतार कर लोगों को बहुत बड़ी मदद करे हैं। ये कोई आसानी काम नहीं है। हिम्मत के साथ इनकी ताकत को भी हमें बात करना चाहिए और हम सब सिरवल वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है इंस्पिरेशन है कि हम सबको ऐसे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल नौजवान हमें मिले हैं। आगे चलकर हम भी यही ख्याल करें जब भी कहीं भी अगर किसी को कुछ मदद करने की ज़रूरत पड़े किसी को कुछ तकलीफ हो तो ज़रूर साथ दे। और अलमेवा की तरफ से आज ये जो इन लोगों को सम्मान हम करे हैं रिवार्ड भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 का। ये इंशाल्लाह ये ऐसे काम करने के लिए नौजवान को एक हौसला अफजाई है और हम अलमेवा वालों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। जराओ सत्यम भला के दिस आगे सरकार गाँव का नाम रोशन करूँ और गाँव का नाम रोशन करूँ।
उन मरहलों में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, उसमें बहुत सारी इसमें आप दानिश्वर और बुजुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने जो मैसेज दिया है इंसान की ज़िंदगी के ताल्लुक से, मुख्तसर तौर पर इन्होंने इसके अंदर वो भी इसके अंदर शामिल किया है। लिहाजा हमारी आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक काम आने वाली चीज़ है। अगर इंसान इसको देख करके रोज़ाना वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरे, देखने के बाद थोड़ा सा उसके जहन में भी आती है ये बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही बड़ी खुशी और मसरत की बात है, ज़ोया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से एक कैलेंडर है जिसका आज आगाज़ किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही असरअंदाज अंदाज में इसको बनाया गया है कि इन्होंने ख्याल किया कि इंसान सुबह में अपनी नींद से बेदार होकर के रात फिर सोने तक इसकी ज़िंदगी किन किन मरहलों में गुजरती है, उन मरहलों में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, उसमें बहुत सारी इसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं और इसी तरह से गांधी ने क्या फरमाया है वो भी है। और इसी तरह हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े दानिश्वर और बुज़ुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने जो मैसेज दिया है इंसान की ज़िंदगी के ताल्लुक से, मुख्तसर तौर पर इन्होंने इसके अंदर वो भी इसके अंदर शामिल किया है। लिहाजा एक कैलेंडर सारी आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक काम आने वाली चीज़ है। अगर इंसान इसको देख करके और रोज़ाना वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे, क्या उसके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं और किन नुकसानात से उसको बचना है, उस तरीके से इसको देखने के बाद थोड़ा सा उसके जहन में भी आती है ये बात कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है। आज के दौर में इसकी एक बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। लिहाजा इन्होंने ज़ोया हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से जिस तरीके से आवाम के अंदर, आवाम के दरमियान में जो कुछ खिदमत ये कर रहे हैं, इसी तरह आवाम की ज़िंदगियों को सीधे राह पर लाने के लिए, नुकसानात से हिफाजत करने के लिए, भलाइयों की तरफ लेकर के चलने के लिए एक कदम भी इन्होंने उठाया है। मैं इनके लिए बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको आगे भी और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम अंजाम देने की अल्लाह इनके लिए सहूलतें अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। ఈరోజు జోయా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సొసైటీ మరియు జోయా మిర్రర్ హౌస్ ప్రొపరేటర్ కరీముల్లా గారు ఒక సందేశాత్మక క్యాలెండర్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈరోజు శాంతి మార్గం 2026 దావతి క్యాలెండర్ అని ఈరోజు క్యాలెండర్ మనం ఆవిష్కరించడం జరిగింది. చాలా మాకు కూడా చాలా గర్వంగాను ఉంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఒక మంచి వ్యక్తి గురించి, ప్రపంచంలోని మేధావులందరూ ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఏం మాట్లాడారు, ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి, ఒక యూదుడు ఆయన పుస్తకంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రభావశీలమైన వ్యక్తులలో ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఒకరైన ఆయన రాసుకోవడం జరిగింది. అలా ఎందుకు రాశారని ఆయన ప్రశ్నిస్తే ఆయన ప్రపంచీకరణగాను అలా ధార్మికంగాను సక్సెస్ఫుల్ అయిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆయన ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అని చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి మహనీయుడి గురించి, ఆయన చెప్పిన సూత్రాల గురించి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. ఆయన 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన మాటలు, 15 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన చెప్పిన మాటలు ఈరోజు 1500 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన చెప్పిన మాటలు నేడు నిజమవుతున్నాయంటే ఆయన ఎంత ప్రభావశీల వ్యక్తి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేడు ఒక మనిషి వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ వైవాహిక జీవితంలోనూ ఎలా ఉండాలి, ఎలా బతకాలి, ఎలాంటి సూత్రాలను మనం అవలంబించాలని ఆయన గారు 1500 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన పుస్తకంలో రాయడం ఈరోజు ఎంతో ఆయన ప్రత్యేకత
మేము ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఇటువంటి సందేశాత్మక క్యాలెండర్ను మన ద్వారా మన జోయా మిర్రర్ హౌస్ ప్రొపరేటర్ అయినటువంటి కరీముల్లా గారు మన ద్వారా ఈరోజు ఆవిష్కరించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇవి యొక్క సందేశం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి చేరాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆయనకు అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు జోయా హెల్పింగ్ హ్యాండ్ చాంద్బాడ ఆధ్వర్యంలో మహాప్రవర్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క జీవితం గురించి మరియు ఇస్లాం యొక్క మార్గదర్శి, కేవలం ఇస్లాం ఒక్కటి కాదు, ప్రపంచ మానవాళికి ఒక మార్గదర్శిగా ఉన్న మహాప్రవర్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఆయన గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖులు ఏ విధంగా చెప్పినారు, ఏ విధంగా ఆయన మార్గదర్శిగా ఉన్నారు. కేవలం ఇస్లాం ఒక్కటి కాదు, యావత్ మానవాళికి ఒక మార్గదర్శిగా ఉన్నారు మహాప్రవర్త గారు. అలాంటి మహాప్రవర్త గారి యొక్క సందేశాలు మరియు ఇస్లాంలో ఎవరు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి అనే ఒక సందేశాత్మక ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ను ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన చాంద్బాడ పెద్దలకు మరియు ఎస్డిపిఐ నాయకులకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ యొక్క క్యాలెండరు ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పెట్టుకొని మనము కుల మతాలకు అతీతంగా మరియు మన ఇస్లామిక్ కల్చర్, అదే విధంగా మన భారత రాజ్యాంగము కులాలకు, మతాలకు, వర్గాలకు అన్నిటికీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అన్న ఒక నినాదంతో మన భారతదేశంలో మనం నడుచుకుంటున్నాము. వీటన్నిటికీ మనము కట్టుబడి ఉండి మన భారతదేశం యొక్క కల్చర్ ని కాపాడుకుంటూ మరియు మన ఇస్లామిక్ కల్చర్ ని కూడా కాపాడుకుంటూ సోదర భావంతో ఈ కలిసిమెలిసి ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనల్ని ఈ రాజకీయ నాయకులు విభజించు పాలించు అన్న పరిపాలన చేసి మనల్ని విభజిస్తున్నారు. వాటికి అందరూ దూరంగా ఉండి ఏ మతాలకు, ఏ ప్రముఖులు, ఏ మేధావులు, ఏ మార్గదర్శక వ్యక్తులు, ఇది క్రిస్టియన్ కానివ్వండి, హిందూయిజం కానివ్వండి, అదే విధంగా ముస్లింలు కానివ్వండి, ఎవరైనా కానీ వారి వారి మతాలుగా మార్గదర్శకాన్ని చూపించే మేధావులు కానివ్వండి, ప్రముఖులు కానివ్వండి, మత గురువులు కానివ్వండి, వాళ్ళు మంచి మంచి సందేశాత్మక ప్రవర్తనలు కానివ్వండి, మంచి మంచి సందేశాత్మక సందేశాలు ఇచ్చినారు. వాటినన్నిటిని అందరూ కుల మతాలకు అతీతంగా పాటించి దానిలో ఉన్న మంచిని మనం స్వీకరించి మన భారతదేశాభివృద్ధికి మరియు మన భారతదేశాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టవలసిన బాధ్యత మన అందరిపై ఉన్నందున ఈ రోజు ఈ మహాప్రవర్త యొక్క జీవితం గురించి మరియు వారు ఏ విధంగా నడుచుకున్నారు, వాళ్ళు ఏ విధంగా సమాజంలో మార్గదర్శిగా ఉండి ప్రపంచ మానవాళిగా ఒక మార్గదర్శిగా నిలబడినారో దానికి సంబంధించిన 2026 ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదం. దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. కూర్చోండి మీరు అడిగిన దానికి చెప్తాము, మీరు అడిగిందని చెప్తామా? వీళ్ళ బాధ అర్థం చేసుకోలేదా అంటున్నారు. ఇంతకుముందు మీ బాధ అర్థం చేసుకున్నాము కాబట్టి స్పీడ్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు వీరారెడ్డి ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ పగలు కొట్టిన కేసు అయితే కట్టలేదు. ఒక విషయం చెప్పేస్తానండి, కేసు అయితే కట్టలేదు. ఎందుకు ఎస్పీ సార్ చెప్పినా వాళ్ళు బాధలో ఉన్నారు, ఇది కరెక్ట్ కాలేదండి అని ఆపాము. తర్వాత అప్పుడే ఎస్పీ సార్ కూడా చెప్పారు, ఈసారి లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అయితే యాక్షన్ తీసుకుంటామనేది. యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఇప్పటికి కూడా మేము మీకు విషయం అర్థం కావాలి. ఇప్పటికి కూడా రోడ్డు బ్లాక్ చేసినందుకు, ట్రాఫిక్ బ్లాక్ చేసినందుకు కావాలంటే నేను కేసు కట్టొచ్చు. కానీ మాకు సానుభూతి ఉంది, మీ బాధ మనం అర్థం చేసుకున్నాం కాబట్టి కట్టట్లేదు. కానీ ఎల్లకాలం పోలీస్ మంచితనం కనుక అనుసరా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందరికీ నమస్కారం. దొర్నిపాడులో కొద్ది నెలల క్రితము ఒకటి డిపాజిటర్ యాక్ట్స్ కింద ఒక కేసు కట్టడం జరిగింది. దీనిలో వివరాలు వచ్చేసి దొర్నిపాడు అనే ఒక విలేజ్లో అందులో ఈ కేసులోని ముద్దాయిలు రాజారెడ్డి, మహేశ్వర్ రెడ్డి, వీరారెడ్డి, ఇంకొక A4 శ్రీకాంత్ అతను కూడా, వీళ్ళందరూ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఫినాన్స్ కంపెనీ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము అని చెప్పేసి ప్రజలకి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ముందు ఒక 2.5 lakh డిపాజిట్స్ 2023లో, 2024లో 3 lakhs, 2025లో 3.5 అలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేసి డిపాజిట్స్ అన్నీ కూడా
హెల్త్ అండ్ వెల్త్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ అనే ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ద్వారా డిపాజిట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి గాను మంత్లీ 40,000 వాళ్ళకి ఇస్తాము అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేసి ఇదంతా జరగడం జరిగింది. అయితే ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ వీళ్ళందరికీ అమౌంట్ రాలేదనే ఉద్దేశంతో మన దగ్గరికి ఫ్రాడ్ జరిగింది అని మన దగ్గర కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళపైన అన్ని సెక్షన్స్ పెట్టేసి డిపాజిట్ రైట్ సెక్షన్స్ కూడా మేము యాడ్ చేశాము. తర్వాత విచారణలో భాగంగా వీళ్ళందరినీ ఎవరైతే ముద్దాయిలు A1 to A4 ఉన్నారో అందరినీ కూడా రిమాండ్ పంపించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం కూడా వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు దొర్నిపాడుకు సంబంధించిన ప్రజలు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మా డబ్బులు ఇంకా రాలేదు, మా డబ్బులు తొందరగా ఇప్పించండి అనే ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చి మా ఆఫీస్ ముందు వాళ్ళు నిరసన తెలియజేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మేము కూడా వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము అసలు ఇప్పటిదాకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం జరిగింది, ఎంత అమౌంట్ సీజ్ అయింది అనేది. సో ఈ కేసులో బేసిక్గా మేము బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఎవరైతే A1 to A4 ఉన్నారో వాళ్ళ అకౌంట్స్, ఆ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకా వాళ్ళ భార్య పిల్లలకి ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 24 అకౌంట్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే 2023 నుంచి ఈ స్కామ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాని తరువాత ఏమైనా ల్యాండ్లు కొన్నా, బంగారం కొన్నా, బైక్లు, కార్లు కొన్నా ఇవన్నీ కూడా ఈ కేసులో సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదంతా సీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. వీ హ్యావ్ సీజ్డ్ 2 కార్స్ అండ్ ఒక బైక్. అలాగే వీళ్ళు కొన్న ల్యాండ్ ఒకటి ఎలనూరులో ఒకటి ల్యాండ్ 8.94 acres ల్యాండ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది, డాక్యుమెంట్స్. అలాగే హైదరాబాద్లో ఒక ప్లాట్ కొనడం జరిగింది, అది కూడా సీజ్ చేశాము. అండ్ ఈ అమౌంట్తో వీళ్ళు కొన్న బంగారాన్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా కేసులో ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్కి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్ కూడా పంపించాము. అక్కడి నుంచి ఆర్డర్స్ ఒక్కసారి జీవో పాస్ అయ్యి వస్తే కలెక్టర్ గారు కూడా ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్ చేసి కోర్టు ముందు పెడతారు ఆ రిపోర్ట్ కూడా. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్పీడ్గానే జరుగుతుంది. అయితే ఈరోజు ప్రజలు అడిగిన క్వశ్చన్స్ బేసిక్గా ఫస్ట్ మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూనే ఉందని చెప్పాము. అయితే కోర్టు ద్వారా ఎలా పెడతారు, కోర్టులో పెడితే మాకు టైం పడుతుంది అది ఇదని వాళ్ళు ఎలిగేషన్స్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఒకసారి కేసు కనుక పడితే మాత్రం దానికి ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, చట్టం ఉంటుంది, దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళని రిమాండ్ పంపించాము. తర్వాత జప్తు చేసిన ఆస్తులన్నీ కూడా కోర్టు ముందు పెడతాము. కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది. అధికారం, డబ్బులు ఇచ్చే అధికారం పోలీసులకు లేదు అనేది వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఆల్రెడీ మేము చెప్పినట్టు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్కి, కలెక్టర్ గారికి పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ ప్రజలందరూ బాధపడుతున్నారు, చాలా మోసపోయారనే ఉద్దేశంతో ఎవ్రీ వీక్ ఒక ఎస్ఐని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్ ఆఫీస్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఇష్యూ ఉందని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్పీడప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము ఈ ప్రాపర్టీ అటాచ్మెంట్స్ అంతా కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్లీ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు, వాళ్ళ ముందు ఆస్తులు ఎందుకు సీజ్ చేయలేదు, 2023 కన్నా ముందు ఆస్తులు ఎందుకు సీజ్ చేయలేదని అడిగారు. వాళ్ళకి క్లియర్గా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. స్కామ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో, యాక్చువల్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2023 తర్వాత ఏవైతే వాళ్ళు డబ్బులు వీళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసిన వాటితోటి యూజ్ చేసి ల్యాండ్లు కొన్నా, బంగారం కొన్నా, బైకులు కొన్నా, కార్లు కొన్నా ఏమేమి చేశారో అవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 2023 ప్రియర్గా అంటే దానికన్నా ముందు, స్కామ్ జరగకన్నా ముందు ఏదైతే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారో అవి సీజ్ చేసే అధికారం మాకు లేదు అనేది క్లియర్గా మేము చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగినాయి. ఎక్యూజ్డ్, యాక్చువల్లీ దొర్నిపాడులో ఎక్యూజ్డ్ వాళ్ళ ఇల్లు, బాధితులు ఒకే ఊర్లో ఉండడం జరిగింది. దీనికి గాను ఒక 2-3 సార్లు ఇప్పటికే వాళ్ళ ఇంటి మీదకి వెళ్ళటము, రాళ్ళేసి ఆ బాత్రూమ్ డోర్లు పగలగొట్టడం ఇవన్నీ జరిగినాయి. రీసెంట్లీ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్, 2-3 days బ్యాక్ అలాగే దొర్నిపాడు ప్రజలందరూ కూడా ఆ ఎక్యూజ్డ్ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ రాళ్ళేసి బాత్రూమ్ అద్దం పగలగొట్టారు. ఈ దాంట్లో రాళ్ళు పడిన దాంట్లో పోలీస్ జీప్ అద్దాలు కూడా పగలగొట్టడం జరిగింది. దీనికి గాను దొర్నిపాడు పోలీస్ స్టేషన్లో సుమోటో కేసు, పోలీసులు జీప్ అద్దాలు పగలగొట్టినందుకు అక్కడ ఉన్న వీడియో ఎవిడెన్స్ మేరకు కేసు కట్టడం కూడా జరిగింది. మేము ప్రజలకు తెలియజేసుకునేది ఏమంటే పీస్ఫుల్గా ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు, కానీ ధర్నాలు చేయటము, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేయటము, ట్రాఫిక్ బ్లాక్ చేసి రోడ్లు బ్లాక్ చేయటము చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవటం ఉంటుంది. దాంట్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్. అండ్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మేము చెప్పేది ఒకటే, ఈ కేసు అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చాలా స్పీడ్గా చేస్తున్నాము. డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్తో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసి
దీన్ని త్వరగా ముందుకు తీసుకెళ్లి వీళ్ళకి న్యాయం చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తూ ఉంది. ప్రజలు కూడా కొద్దిగా మాకు కోఆపరేట్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ తొందరగా అయ్యేటట్టు మాకు కూడా కోఆపరేట్ చేసి లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము. ఎవరైనా కనుక లా అండ్ ఆర్డర్ బ్రేక్ చేసి ఏమన్నా ఇష్యూ క్రియేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. నియర్లీ ఒక 1100 సుమారుగా 1100 పైన ఉన్నారు బాధితులు. ఫ్రాడ్ అమౌంట్ ఇప్పటిదాకా మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది 35 crores దాకా ఫ్రాడ్ జరిగిందనేసి తెలిసింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. వెలిగొండ 2026 కల్లా పూర్తి చేయాలనేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా వారం వారం రివ్యూ చేసుకుంటూ ప్రతి 10 రోజులకి 15 రోజులకి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటన చేస్తూ అటు ఏజెన్సీలకి ఇటు అధికారులకి దశ దిశ నిర్దేశం చేస్తూ లక్ష్యాన్ని అందుకునేటువంటి విధంగా పనులు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడే మీరందరూ కూడా చూశారు, టన్నెళ్ళకి సంబంధించి లైనింగ్ అనేది, బెంచింగ్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. అటువంటి లైనింగ్ పనులు చూస్తే గత ప్రభుత్వంలో పనితీరికి ఈ ప్రభుత్వంలో పనితీరికి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నానంటే, గత 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో ఈ లైనింగ్ చూస్తే 705 మీటర్లు చేశారు. మరి ఈరోజు ఈ 18 నెలల కాలంలోనే చూస్తే 3664 మీటర్లు చేశాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నా, 5 సంవత్సరాల్లో 705 మీటర్లు, 18 నెలల కాలంలోనే 3664 మీటర్లు. అంటే ఎంత వేగంగా పనులు. అదేవిధంగా బెంచింగ్ ఉంది, 5 సంవత్సరాల్లో 745 మీటర్లు చేశారు బెంచింగ్. మరి మనం 18 నెలల కాలంలోనే 6579 మీటర్లు. అంటే కనీసం 100ల్లో కూడా వాళ్ళు పనులు చేయాల, కానీ ఈరోజు వేలల్లో మనం పనులు చేస్తున్నాం మీటర్లు. ముందుగా మీ మీడియా ద్వారా మా యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ బాబు గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఆయనకు హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం మా మార్కాపురం జిల్లా ప్రజల తరపు నుంచి. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు ఇష్టారీతిని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మాట్లాడేటప్పుడు మీరు తెలుసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. మీరు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారో తెలియక మాట్లాడుతున్నారో కూడా ఈ ప్రజలకు అర్థం కాకుండా అలాడిపోతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అమాయకులు ఈ ప్రాంత ప్రజలు. మీరేది చెప్తే అది నమ్ముతూ ప్రతిసారి మీకు ఓట్లు వేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ప్రజలను మీకు మోసం చేయాలని, లేకుంటే ఈ ప్రాంత ప్రజల చెవులో పూలు పెట్టాలని మీకు ఏ రకంగా మనసు ఒప్పిందో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఇంత గుడ్డిగా నమ్మినటువంటి ప్రజలను మీరు ఇంత బలంగా మోసం చేస్తారా అనే దానికి ఈ వెలుగొండ ప్రాజెక్టే నిదర్శనం. మీ పనిలో మీ చిత్తశుద్ధి ఏంటో కనపడతా ఉంది. లైనింగ్ పనులలో, బెంచ్ పనులలో మీరు కనీసం 700 మీటర్లు చేయలేనటువంటి మీరు 5 సంవత్సరాల కాలంలో 18 నెలల్లో మేము ఒక్కొక్కటి 3600 మీటర్లు ఒకటి, 6500 మీటర్లు ఒకటి మేము పనులు చేసి మా చిత్తశుద్ధి, మా నిజాయితీ మేము చూపిస్తే మీరు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. మా దౌర్భాగ్యం ఏమనుకుంటాం, మీరు ఈ ప్రాంతంలో మీకు ఈ ప్రాంతంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా ఈ అమాయక ప్రజలు మిమ్మల్ని గుర్తించడం. 700 మీటర్లు ఎక్కడ, 3600 ఎక్కడ, 740 మీటర్లు ఎక్కడ, 6500 మీటర్లు ఎక్కడ? అది 5 సంవత్సరాల్లో నువ్వు పొడిచింది ఆ మాత్రం అయితే, మేము 18 నెలల్లో మేము చేసింది ఇంత భారీ స్థాయిలో మేము చేస్తే మీరు మమ్మల్ని నిధులు లేవు, అవి లేవు, 2000 కోట్లు కేటాయించాలని మాట్లాడతారు. బడ్జెట్లో కేటాయించింది 325 కోట్లు. ఇప్పుడే మా రామన్న చెప్తా ఉన్నాడు 550 కోట్లు ఇచ్చినామని. అంటే ఇంకా తెలియదా? పని ఎంత పని జరిగితే అంత డబ్బులు ఇస్తాం. బడ్జెట్తో పని లేదు. బడ్జెట్ ఎంత అవసరమైనా మీరు 10,000 కోట్ల పనులు చేసినా ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు. బడ్జెట్లో కేటాయించినంత మాత్రాన మీరు నోటికి ఏదొస్తే అది వాగి ఈ ప్రజలను తప్పుదో పట్టించాలని చూడటం, ఇంకా ఈ ప్రజలు అమాయక ప్రజలు మీ మాటలు ఇంకా నమ్ముతా ఉన్నారంటే ఈ ప్రాంత ప్రజల అమాయకత్వాన్ని చూసి మేము చాలా సిగ్గుతో తలదించుకుంటా ఉన్నాం.
పెట్టినారు భిక్షం माता गोपावलंबन करे दीक्षा देवी च पार्वती ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे ओम नमः शिवाय। अन्नपूर्णेश्वरी माता के जय, अन्नपूर्णेश्वरी माता के जय, अन्नपूर्णेश्वरी माता के ओम नमः शिवाय। స్వామి రైతులు స్వామి ఈ రోజు మనకు మధ్యాహ్నం సంపూర్ణ భిక్షకు సహకరించిన దాతలు మన బేదంచెర్ల రైతులు స్వామి, పుల్లమ్మ కల్లంకాడ ఉండే రైతులు స్వామి, వీళ్ళందరి సహకారంతో మనకి ఈ రోజు భిక్ష ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు మన శ్రీశైల భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని, అలాగే మన సిద్ధేశ్వర పార్వతీ పరమేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ अन्नपूर्णेश्वरी माता के, अन्नपूर्णेश्वरी माता के, अन्नपूर्णेश्वरी माता के। మామ గోపర్ చేద్దాం
measurement from 6 animals. Range